Welcome back to Yellow Elephant. Federalism. இந்த டாப்பிக்கில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபெடரலிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். It is a system of government in which the power is divided between the central authority and various constituent units. அதாவது the power is divided between the central government and various state governments of the country. யூஸ்வலாக ஃபெடரேஷன் அப்படின்றது it is a two level of government. One is the government for entire country. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is responsible for few subjects of common national interest. Others are governments at state levels that look after day-to-day administration of their state. இந்த ரெண்டு level of governmentsம் enjoy their power independent of each other. Now let's compare unitary system and federal system. Unitary systemல only one level of government இருக்கும் and the subunits are subordinate to the central government. Whereas federal systemல two or more level of governments இருக்கும். State government has its own power and it is not answerable to the central government. Unitary systemல the central government can pass on orders to the state or the local government. Whereas federal systemல the central government cannot order the state government to do something. But இந்த ரெண்டு கவர்மெண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா that is central and state government. They both are answerable to the people. இந்த unitary system and federal systemக்கான ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்த்துடலாம். பெல்ஜியமில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷனல் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க டு ரெடியூஸ் தி பவர் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் கிவ் தோஸ் பவர்ஸ் டு ரீஜனல் கவர்மெண்ட்ஸ், அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். ஈவன் தோ பெல்ஜியமில் ரீஜனல் கவர்மெண்ட்ஸ் இந்த சேஞ்சஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தாலும் இந்த ரீஜனல் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கப்பட்ட பவரை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ் எப்போ வேணாலும் வித்ட்ரா பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் 1993க்கு அப்புறமா கான்ஸ்டியூஷனல் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா ரீஜனல் கவர்மெண்ட்ஸ் were given constitutional powers that no longer dependent on central government. Thus, Belgian government shifted from unitary to federal system. Whereas Srilanka பார்த்தீங்கன்னா it continues unitary form of government where all the power lies with central government. Tamil leaders of Sri Lanka wants Sri Lanka to become federal system. Next, key aspects of federalism பத்தி பார்த்தரலாம். First, there are two or more level of government and each tier or level of government govern the same citizen. But ஒவ்வொரு level of governmentக்குமே it has its own jurisdiction in the matters of legislation, taxation and administration. Legislation அப்படின்னா the process of making laws. இப்போ jurisdiction அப்படின்னா என்னன்றதை பார்த்தரலாம். For example, defense department எடுத்துக்கலாம். அந்த defense departmentக்கு ரிலேட்டடான legislation, that is making laws related to defense, taxation, administration, இந்த மாதிரி விஷயங்களை யார் முடிவெடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். That is, Defense Department is under the jurisdiction of central government. Similarly, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். The state government has the complete jurisdiction over agriculture department in that state. Third, the jurisdiction of respective levels of government, அதாவது central government, state government இவங்களுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்னென்ன அப்படின்றது கிளியராக கான்ஸ்டிடியூஷனில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபோர்த், த ஃபண்டமெண்டல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன், அதாவது த பேசிக் ஃபவுண்டேஷனல் பிரின்சிபல்ஸ் இட் cannot be unilaterally changed by one level of government. அதாவது ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் பேசிக் ஃபவுண்டிங் பிரின்சிபலை தூக்கி சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வரணும்னா இட் ரெக்வயர்ஸ் the consent of both the level of government. Fifth, courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. அதாவது
the highest court acts as an umpire. இப்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பிரச்சனை வருது இன் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் their பவர்ஸ் அப்படின்னா the highest court has the power to make the decision. 6th, இந்த ஈச் லெவல் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸுக்குமே சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க டு என்ஷூர் இட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் அட்டானமி. ஃபினான்ஷியல் அட்டானமி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கான ஃபண்ட்ஸை they can raise on their own revenue and decide on how to spend it, and they can make their own financial decisions without interference from the central government. 7th, in the federal system it has dual objectives. First one வந்து பார்த்தீங்கன்னா to safeguard and promote the unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டு ப்ராக்டிஸ் ஃபெடரலிசம். அண்ட் ஐடியல் ஃபெடரல் சிஸ்டமில் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இந்த ரெண்டுக்குமே மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் டு லிவ் டுகெதர் கண்டிப்பாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், இந்த ஃபெடரல் சிஸ்டமில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபெடரேஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கம்மிங் டுகெதர் ஃபெடரேஷன், நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹோல்டிங் டுகெதர் ஃபெடரேஷன். கம்மிங் டுகெதர் ஃபெடரேஷனில் independent states எல்லாமே they come together on their own to form a bigger unit, whereas holding together federationல a large country divides its power within central government and state government. coming to federation typeல ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுமே பவர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் by பூலிங் சாவரன்ட்டி. சாவரன்ட்டி அப்படின்றது சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட சுப்ரீம் அத்தாரிட்டியை ஒன்றா கொண்டு வரும்போது அதே சமயம் அவங்களோட ஐடென்டிட்டியும் ரீட்டைன் பண்ணும்போது தே கேன் டெஃபினெட்லி இன்க்ரீஸ் their நேஷன்ஸ் செக்யூரிட்டி. whereas ஹோல்டிங் டுகெதர் ஃபெடரேஷன் டைப்பில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஹாவ் அன்ஈக்குவல் பவர்ஸ். எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் பவர் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகியிருக்காது. அண்ட் சம் ஸ்டேட்ஸ் ஹாவ் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ். கம்மிங் டுகெதரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த கான்ஸ்டிடியூவன்ட் ஸ்டேட்ஸ் யூஸ்வலி ஹாவ் ஈக்குவல் பவர் அண்ட் ஆர் ஸ்ட்ராங் வென் கம்பேர்ட் டு த ஃபெடரல் கவர்மெண்ட். வேரஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டென்ஸ் டு பி மோர் பவர்ஃபுல் கம்பேர்ட் டு த ஸ்டேட்ஸ். கம்மிங் டுகெதர் ஃபெடரேஷன்ஸ் இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் என்னென்னலாம் பார்த்தீங்கன்னா USA, ஸ்விட்சர்லாண்ட் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா. ஹோல்டிங் டுகெதர் ஃபெடரேஷன்ஸ் இருக்கிற கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா, ஸ்பெயின் அண்ட் பெல்ஜியம். நெக்ஸ்ட், வாட் மேக்ஸ் இந்தியா அ ஃபெடரல் கண்ட்ரி? இதை பற்றி பார்த்தரலாம். இந்தியா ஹேட் எமர்ஜ்ட் ஆஸ் அன் இண்டிபெண்ட் நேஷன் ஆஃப்டர் பெயின்ஃபுல் பார்ட்டிஷன். இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா செவரல் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் பிகேம் அ பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி. கான்ஸ்டிடியூஷனில் இந்தியான்றத யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாங்க. இட் டிட் நாட் யூஸ் த வேர்ட் ஃபெடரேஷன், பட் இந்தியன் யூனியன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபெடரலிசம். அவர் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஒரிஜினலி ப்ரொவைடட் 2-tier சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். ஒன்று வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட், வாட் வி கால் அஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். லேட்டர் ஆன் வி ஆடட் the third tier of federalism, that is in the form of panchayats and municipalities. நம்ம constitutionல clearly provided a threefold distribution of legislative powers. அதாவது the power to make laws between the union government and the state governments. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 lists இருக்கு. First one union list. இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் சச் ஆஸ் டிஃபென்ஸ், ஃபாரின் அஃபேர்ஸ், பேங்கிங், கம்யூனிகேஷன்ஸ் அண்ட் கரன்சி. தீஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் திஸ் லிஸ்ட் பிகாஸ் we need uniform policy on these matters throughout the country. இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ரிலேட்டடாக யூனியன் கவர்மெண்ட் அலோன் கேன் மேக் லாஸ். நெக்ஸ்ட், ஸ்டேட் லிஸ்ட். It contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. The state government alone can make laws relating to
these subjects. Lastly, concurrent list. It includes subjects of common interest to both union government as well as state government, such as education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா both union as well as state government can make laws on these subjects. இப்படி இந்த concurrent லிஸ்ட்டில் இருக்க சப்ஜெக்ட்ஸில் if they are making any new law and if that law conflict with union government and state governments, the law made by the union government will prevail. அதாவது that one will be accepted. By chance இப்போ இந்த 3 லிஸ்ட்லேயும் இல்லாத ஒரு சப்ஜெக்ட் லைக் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடாக ஒரு புது சட்டத்தை உருவாக்கணும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு யோசிச்சாங்க அப்படின்னா, according to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects. இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we follow holding together federation type. இந்த டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் ஈக்குவல் பவர் இருக்காது. Some states such as Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special powers due to their peculiar social and historical circumstances. இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே என்ன மாதிரி ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is related to land rights of indigenous people. Indigenous people அப்படின்னா பழங்குடியினர். And also they have preferential employment in government services. அதாவது அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எல்லாமே அந்த ஸ்டேட் மக்களுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஷியலாக இருக்கும். அண்ட் இண்டியன்ஸ் who are not permanent residents of this state cannot buy land or house in that state. There are some units in Indian Union which enjoy very little power. They are too small to become an independent state, but also it could not be merged with any of the existing states. இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சண்டிகார், லக்ஷ்வதீப், capital city of Delhi. These are called as union territories. இந்த territoriesக்கு they do not have the powers of a state. The central government has special powers in running these areas. This power sharing between union government and state governments is basic to the structure of constitution. இந்த பவர் ஷேரிங்கில் நம்ம டக்குன்னு எந்த சேஞ்சஸையும் கொண்டு வந்துட முடியாது. The parliament on its own cannot make any changes to this power sharing arrangement. அப்படி ஏதாவது இந்த பவர் ஷேரிங்கில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும்னா first it has to be passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. அதாவது இந்த சேஞ்சஸ் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு voting process பண்ணுவாங்க. இங்கே தான் the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. By chance, if there is any dispute that arises about the division of powers between the union government and state government, the High Court and the Supreme Court make the final decision. இந்த நம்ம யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கும் they have powers to raise resources or funds by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. Next, how is federalism practiced? Constitutional provisions, அதாவது fundamental rules and laws are necessary for the success of federalism. But these are not sufficient. இந்தியாவில் ஃபெடரலிசம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் it is not just because it was clearly mentioned in the constitution. The real success of federalism in India is because of the nature of democratic politics in our country. இந்த democratic politicsனால மட்டும்தான்
ஃபெடரலிசமோட ஸ்பிரிட்டை என்ஷூர் பண்ண முடிஞ்சுது. அண்ட் வி were able to respect for diversity and we desired for living together. ஃபெடரலிசமை இந்தியாவில் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த்ரூ லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்டேட்ஸ். லாங்குவேஜை பேஸ் பண்ணி ஸ்டேட்ஸை க்ரியேட் பண்ணது தான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மேஜர் டெஸ்ட் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் பாலிட்டிக்ஸ் இன் இந்தியா. இந்தியாவோட பொலிட்டிக்கல் மேப் எடுத்து பார்த்தோன்னா 1947க்கும் இப்போக்குமே நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும். நிறைய ஓல்டு ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் தூக்கிட்டு நியூ ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணோம். ஏரியாஸ், பவுண்ட்ரிஸ் அண்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் ஹாவ் பீன் சேஞ்ச்டு. 1947ல் boundaries of old states were changed in order to create new states based on their language. இது எதுக்காக பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு என்ஷூர் பீப்புள் எந்த லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்களோ அவங்க அந்த ஸ்டேட்டில் இருந்துக்கலாம். ஒரு சில ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே லாங்குவேஜை வச்சு க்ரியேட் பண்ணல, பட் இட் வாஸ் கிரியேட்டட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் கல்ச்சர், எத்னிசிட்டி ஆர் ஜியாகிரஃபி. இப்படி க்ரியேட் பண்ண ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாகாலாண்ட், உத்தராகண்ட் and Jharkhand. When the demand for the formation of states based on the language was raised, நிறைய national leaders they feared that it would disintegrate the country. அதாவது இந்தியா அப்படியே பிரிஞ்சு போயிடும் அப்படின்ட்டுன்னு பயந்தாங்க. The central government they strongly resisted linguistic states for some time. அவங்க கண்டிப்பாக இது வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி ரெசிஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. பட் நடந்ததே வேற. Formation of linguistic states actually made the country more united. It also made administration easier. Second, language policy. Language policyயை வச்சு எப்படி ஃபெடரேஷனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்ட்டுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இதுதான் நமக்கு ரெண்டாவது டெஸ்ட்டு. நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனில் எந்த லாங்குவேஜையுமே இதுதான் நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸை கொடுக்கல. ஹிந்தி வாஸ் ஐடென்டிஃபைடு ஆஸ் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ். ஆனால் 40% இந்தியன்ஸுக்கு தான் ஹிந்தி மதர் டங்காக இருக்குது. நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனில் ஹிந்தியை தவிர there are 22 other languages recognized as scheduled languages. நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வைக்கிற எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு எனி கேண்டிடேட் ஹிந்தி இல்லாமல் he can opt for these languages to write the exam. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்குமே இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ். அந்தந்த ஸ்டேட்டோட கவர்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் தேயர் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ். நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் படி த யூஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஃபார் அஃபிஷியல் பர்பஸ் வாஸ் டு ஸ்டாப் இன் 1965. However, நிறைய நான் ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே தே டிமாண்டட் த யூஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் டு கண்டினியூ. தமிழ்நாடுல இது ஒரு மூமெண்ட்டாகவே நடந்தது. த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெஸ்பாண்டட் பை அக்ரீயிங் டு கண்டினியூ தி யூஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அலாங் வித் ஹிந்தி ஃபார் அஃபிஷியல் பர்பஸ். நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா, இந்த சொல்யூஷன் இட் ஃபேவர்ட் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் எலைட். த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கண்டினியூஸ் டு ப்ரமோட் ஹிந்தி ஆஸ் தி அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ். Promotion அப்படின்னா it doesn't mean that central government can impose Hindi on non-Hindi speaking states. Lastly, center-state relationship. இதை வச்சு எப்படி ஃபெடரலிசமை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, restructuring the center-state relations is one of the way in which federalism has been strengthenedனே சொல்லலாம். கான்ஸ்டிடியூஷனில் பவர் ஷேரிங்கை கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருந்தாலும் ரியாலிட்டியில் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு த ரூலிங் பார்ட்டிஸ் அண்ட் தேர் லீடர்ஸ் ஃபாலோ தீஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். ஃபார் லாங் டைமாக பார்த்தீங்கன்னா த சேம் பார்ட்டி ரூல்ட் போத் அட் த சென்டர் அண்ட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ். இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் டிட் நாட் எக்ஸசைஸ் தேர் ரைட்ஸ் ஆஸ் அன் அட்டானமஸ் ஃபெடரல் யூனிட்ஸ். அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுதான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்லேயும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். ஆஸ் அண்ட் வென் த ரூலிங் பார்ட்டி அட் ஸ்டேட் லெவல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது த பார்ட்டிஸ் தட் ரூல்ட் அட் சென்டர் லெவல் ட்ரை டு அண்டர்மைன் தி பவர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். அண்டர்மைன் அப்படின்னா ட்ரை டு வீக்கன் தி பவர் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். இன் தோஸ் டேஸ், அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் ஆப்போசிட் பார்ட்டிஸாக இருக்கிற டைமில்
Central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it undermined the spirit of federalism. இது எல்லாமே 1990ஸ்க்கு மேலே அப்படியே மாறிடுச்சு. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. இங்கிருந்து தான் கோஆலியேஷன் கவர்மெண்ட்னு சென்டரில் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சது. கோஆலியேஷன் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்டரில் ரூலிங் பார்ட்டிக்கு போதுமான மெஜாரிட்டி இல்லாததுனால தே ஹாவ் டு கெட் இன் டு அலையன்ஸ், அதாவது இன்னொரு பார்ட்டி கூட சேர்ந்து தான் அவங்களால கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இப்படி ஃபார்ம் பண்ணுற கவர்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் கோஆலியேஷன் கவர்மெண்ட். சின்ஸ் நோ சிங்கிள் பார்ட்டி காட் கிளியர் மெஜாரிட்டி இன் லோக்சபா, மேஜர் நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ் தே ஹாவ் டு கெட் இன் டு அலையன்ஸ், அதாவது கூட்டணிக்குள்ளே வரணும் வித் மெனி பார்ட்டிஸ் இன் த ரீஜனல் லெவல். ஸ்டேட் லெவலில் இருக்க பார்ட்டிஸ் கூட அவங்க அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி தே ஃபார்ம் தி கவர்மெண்ட் அட் சென்டர். திஸ் லெட் டு தி நியூ கல்ச்சர் ஆஃப் பவர் ஷேரிங் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். இந்த ட்ரெண்ட் வந்து இட் வாஸ் சப்போர்ட்டட் பை மேஜர் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட். இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்னால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஈஸியாக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியாது. Thus, the federal power sharing is more effective today than it was in early years. Next topic, decentralization in India. When the power is taken away from central and state government and given to local government, then that is called as டீசென்ட்ரலைசேஷன். எதுக்காக இந்த டீசென்ட்ரலைசேஷனை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் ஆர் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் தட் ஆர் பெஸ்ட் செட்டில்ட் அட் லோக்கல் லெவல். அங்கே இருக்க மக்களுக்கு தே ஹாவ் பெட்டர் நாலேஜ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் இன் தேர் லொக்காலிட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ தே ஹாவ் பெட்டர் ஐடியாஸ் வேர் டு ஸ்பெண்ட் மனி அண்ட் ஹவு டு மேனேஜ் திங்ஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட்லி தேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். இதை தவிர லோக்கல் லெவலில் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் த பீப்புள் டு டைரக்ட்லி பார்ட்டிசிபேட் இன் டெசிஷன் மேக்கிங். திஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு இன்கல்கேட், அதாவது இன்ஸ்டில் அ ஹேபிட் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டிசிபேஷன். த நீட் ஃபார் டீசென்ட்ரலைசேஷன் வாஸ் ரெகக்னைஸ்ட் இன் அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன். அப்போ இருந்தே there have been several attempts to decentralize powers to the levels of villages and towns. Panchayats in villages and municipalities in urban areas were set up in all the states. But these were under the control of state government. Elections to these local governments were not held regularly. Local governmentsக்குன்னு தனியாக பவர்ஸோ அல்லது ரிசோர்ஸஸோ இல்லை. அதனால a major step towards decentralization was taken in 1992. நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனில் சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க டு மேக் தேர்ட் டயர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி மோர் பவர்ஃபுல் அண்ட் எஃபெக்டிவ். அப்படி என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட், நவ் இட் இஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனலி மேண்டேட்ரி டு ஹோல்ட் ரெகுலர் எலெக்ஷன்ஸ் டு லோக்கல் கவர்மெண்ட் பாடிஸ். அதாவது கண்டிப்பாக எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கணும் ஃபார் லோக்கல் கவர்மெண்ட். Seats are reserved for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes in the elected bodies and the executive heads of these institutions. Third change என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் 1/3 of all positions are reserved for women. Fourth point, an independent institution called as State Election Commission has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections. Fifth change என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. இந்த nature of sharing பார்த்தீங்கன்னா, it varies from state to state. Next, Panchayati Raj பற்றி பார்த்துடலாம். Rural local government is popularly called as Panchayati Raj. ஒவ்வொரு வில்லேஜுக்கும் அல்லது குரூப் ஆஃப் வில்லேஜஸ்க்கும் இட் ஹேஸ் அ கிராம் பஞ்சாயத். கிராம் பஞ்சாயத் அப்படின்றது ஒரு கவுன்சில் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் செவரல் வார்ட் மெம்பர்ஸ். இந்த வார்ட் மெம்பர்ஸை தே ஆர் ஆஃபன் கால்ட் அஸ் பாஞ்ச்.
இந்த வார்டு மெம்பர்ஸ் கூட ஒரு பிரசிடெண்ட்டும் இருப்பாங்க. ஹீ இஸ் கால்ட் அஸ் சர்பஞ்ச். இந்த வார்ட் மெம்பர்ஸ், சர்பஞ்ச் இவங்க எல்லாருமே தே ஆர் டைரக்ட்லி எலெக்டட் பை தி அடல்ட் பாப்புலேஷன் லிவிங் இன் தட் வில்லேஜ் ஆர் வார்டு. இந்த கிராம் பஞ்சாயத்து தான் டெசிஷன் மேக்கிங் பாடி ஃபார் த என்டையர் வில்லேஜ். இந்த கிராம் பஞ்சாயத் ஒர்க்ஸ் அண்டர் த சூப்பர்விஷன் ஆஃப் கிராம் சபா. இந்த கிராம் சபாவோட மெம்பர்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த ஓட்டர்ஸ் இன் த வில்லேஜ். இந்த கிராம் சபாவோட மெம்பர்ஸ் எல்லாமே தே ஹாவ் டு மீட் அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் இன் அ இயர். எதுக்கு மீட் பண்ணுவாங்கன்னா டு அப்ரூவ் தி ஆனுவல் பட்ஜெட் ஆஃப் கிராம் பஞ்சாயத் அண்ட் ஆல்சோ டு ரிவ்யூ தி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கிராம் பஞ்சாயத். இந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கோஸ் ரைட் அப் டு த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல். அதாவது வில்லேஜ் லெவல்லேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் வரைக்குமே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் ஆகும். இப்போது ஒரு வில்லேஜில் கிராம் பஞ்சாயத்து இருக்கும். 2-3 கிராம் பஞ்சாயத் சேர்ந்து தே டுகெதர் ஃபார்ம் பஞ்சாயத் சமிதி ஆர் பிளாக் ஆர் மண்டல். த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பஞ்சாயத் சமிதி ஆர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பாடி. தே ஆர் ஆல் எலெக்டட் பை தி பஞ்சாயத் members in that area. All the Panchayat Samitis in the district together form the Jilla Parishad. Most of the members of Jilla Parishad are elected. யாரெல்லாம் இந்த ஜில்லா பரிஷத்தோட மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா, எம்எல்ஏஸ் ஆஃப் தட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் சம் அதர் அஃபீஷியல்ஸ் ஆஃப் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் பாடிஸ். ஜில்லா பரிஷத்தோட சேர்பர்சன் தான் பொலிட்டிக்கல் ஹெட் ஆஃப் தட் ஜில்லா பரிஷத். வில்லேஜஸ்க்கு எப்படி லோக்கல் கவர்மெண்ட் பாடிஸ் இருக்குதோ அதே மாதிரி அர்பன் ஏரியாஸ்க்கும் இருப்பாங்க. முனிசிபாலிட்டிஸ் ஆர் செட்டப் இன் டவுன்ஸ் அண்ட் முனிசிபல் கார்ப்பரேஷன்ஸ் ஆர் செட்டப் இன் பிக் சிட்டிஸ். இந்த முனிசிபாலிட்டிஸ் அண்ட் முனிசிபல் கார்ப்பரேஷன்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை தி எலெக்டட் பாடிஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். முனிசிபல் சேர்பர்சன் தான் பொலிட்டிக்கல் ஹெட் ஆஃப் தட் முனிசிபாலிட்டி. அதுவே முனிசிபல் கார்ப்பரேஷனில் அந்த ஹெட் ஆஃபீஸரை வந்து மேயர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நியூ சிஸ்டம் ஆஃப் லோக்கல் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன் டெமோக்ரஸி கண்டக்டட் எனிவேர் இன் த வேர்ல்டு. கிட்டத்தட்ட 36 lakhs எலெக்டட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் பஞ்சாயத்துலேயும் முனிசிபாலிட்டிஸ்லேயும் இருக்காங்க all over India. This number is bigger than the population of many countries in the world. இந்த local government setup நால it has helped to deepen the democracy in our country and also it has helped increase in women's representation and voice in our democracy. அதே சமயத்தில் நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸும் இருக்குது. லோக்கல் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக நடந்தாலும் கிராம் சபா மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே தே ஆர் நாட் ஹெல்ட் ரெகுலர்லி. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஹாவ் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பவர்ஸ் டு த லோக்கல் கவர்மெண்ட். அவங்களுக்கு போதுமான ரிசோர்ஸஸும் கொடுக்கறதில்ல. ஸ்டில் வி ஹாவ் அ லாங் வே டு கோ டு அட்டைன் ஐடியல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட். அவ்வளோதாங்க, ஃபெடரலிசம் லெசனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இந்த லெசனில் என்னென்ன மாதிரி Q&As கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த லெசனில் உங்களுக்கு ஏதாவது questions, டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் போஸ்ட் இட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.